दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी सर साहब एंड वाले इशू बारे तुसी की कहना चाहते हो देखो कुछ मैसेजेस ने मैं पढ़ तो नहीं सकांगा उन्होंने मैं ना जिन्होंने लिखे ने हैरी सिंह वीरनिंदर सिंह जुझार विरक निंदर सिंह अमरीक सिंह सिंधर गुरमीत सिंह मोहनजीत सिंह खालसा गुरजीत सिंह इन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी देखो एक पासे नॉर्थ कोरिया दे नाल ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਨਸੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਟਰਿਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਗੇਂਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ और जो नफरत फैलाने वाला और यही ट्रेंड और जिमें तीसरा सीतलवाद ने भी कहा कि भी ये कहते कुछ ने तो करते कुछ नहीं हुण बेशक दोनों ही इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लीयर पावर्स ने पर दोनों ने क्या होया कि नो फस्ट यूज़ कि भी असी पहला यूज़ नहीं करांगे है कि भी जे दूजा करेगा दा मतलब यह फिर असी रिस्पॉन्स कर सकते हैं पर हुण ये लगता है कि हो सकता है कि ये भी रिव्यू करन अपनी इस लाइन नूं भी और इंडिया कह सकता है कि जी असी फस्ट यूज़ कर सकना वो कह ही रहे हैं कि जी एवरीथिंग विल बी इंटैक्ट क्योंकि वो इंडिकेशन है प्राइम मिनिस्टर मोदी का बड़ा नेड़ला बंदा है राकेश सूद ये कई थावां ते एंबेसडर भी रहे और ये डिसआर्मामेंट और नॉन प्रोलिफरेशन का प्राइम मिनिस्टर के नाल उस डिपार्टमेंट दे विच भी रहे और वो कहता है कि रिव्यू इंडियाज़ न्यूक्लीयर डॉक्ट्रीन वंस ए डेकेड एक्स एनवॉय राकेश सूद कहता जी 10 सालों एक बार ये जरूर रिव्यू होना चाहिए और उन्हें इंडियाज़ न्यूक्लीयर डॉक्ट्रीन एंड न्यूक्लीयर डिप्लोमेसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ दे विच उन्हें बोलते हैं कि भी ये जड़ा पार्ट है इंसिस्टिंग दैट ही वुड नॉट प्री जज सच ए रिव्यू ने कहा जी मैं कोई उसका पहला नतीजा नहीं कढ़ रहा द क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंट नो फस्ट यूज़ पॉलिसी एंड सोल पर्पज वुड रिमेन इंटैक्ट एंड ought to remain intact. This would be a result of India being on its way to achieving the nuclear triad which is going to constitute the mainstay of nuclear ये सारा ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਫੀਪਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਮੋਕ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਇੱਕ ਧੂਆਂ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸਟੇਟ ਔਰ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਪਰ ਕਹਿ ਉਹ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ once India is in a position where the triad gets operationalized then I think that would be appropriate time to take a look at elements of the doctrine. This doesn't mean you necessarily have to change. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਫਸਟ ਯੂਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲੈਟ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾ ਚੇਂਜ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਅ ਹੋਲ ਹੋਸਟ ਆਫ ਅਦਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ ਟੂ ਮਿਸਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕਿ ਮਿਸਲ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ what happens to the world around us ਹੁਣ world around us ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਚੀਨ ਹੈ ਹੋਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ world around ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ I think there is a huge element of unpredictability in today's age so I would not prejudge that ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ unpredictability ਹੈ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸੂਦ further said there is a worrisome doctrinal asymmetry between India and Pakistan he added this is not surprising as Pakistan has developed tactical nuclear weapons geared towards full spectrum deterrence. ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਟੈਕਟੀਕਲ ਡੈਟਰੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਲੇ ਵਾਰਹੈਡ ਨੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ as Pakistan has a different doctrinal approach it has a different arsenal it is important to revive the Lahore memo of understanding take from 1999 review certain risk reduction measures to bring stability in the region it's not enough for Prime Minister just to drop in on surprise visit to wish Nawaz Sharif on his birthday he said referring to Modi's visit to Lahore so ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਾਕਟਰੀਨ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ कि जी नो फस्ट यूज़ उहदे तो असीं हुण पिछे हट रहे हैं और अजे कहणगे नहीं लेकिन दे आर वर्किंग टूवर्ड्स दैट सो हुण मैं तुहाडे लई भी छड्ड दिंदा थोड़ा टाइम जी राउत साहब साडे कोल
ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਭਾਈ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਜਾਂ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2-3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਰ ਬੀਤਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਮਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। 5 ਕਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਸਮ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣੀ ਰਹਿ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ मैं उसका चेहरा। प्रथम रहत ये जान खंडे की पाहुल छके सोई सिंह प्रधान अवर ना पाहुल जोल है। सो ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ 5 ਕਕਾਰੀ ਖਾਲਸਾਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟ ਕਿ ਪੁੱਛਣ ਖੋਲ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਮਾ ਸਕਾਲਰ, ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਖੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਕਿ ਭਾਈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨਵੇੜੇ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਰਨਜੀਤ ਦਾ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਉੱਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਢੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਉਜਾਗਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਵੀਰ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਪੁਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬਾਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੰਗਾਨਗਰ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੁੱਢਾ ਜੋੜ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਤਖਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਔਰ ਸਿੱਖ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਈਵਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ। ਬੁੱਢਾ ਜੋੜ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੁੱਢਾ ਜੋੜ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੁੱਢਾ ਜੋੜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਪਾਲਿਆ, ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਚੁਣੇ ਨੇ। 2 ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਉਸੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 'ਚ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਨ ਸੁੱਤੀ ਕੰਤ ਸਿਉ ਅੰਗ ਮੁੜੇ ਮੁੜ ਜਾਏ, ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਡੋਹਾਗਣੀ ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਏ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ
ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਰੂਹਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੂਹ, ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ, ਉਹ ਰੂਹ ਹੈ ਤੇ ਪਤੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਔਰ ਰੂਹ ਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਰੂਹ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੰਤ ਸਿਉ ਅੰਗ ਮੁੜੇ ਮੁੜ ਜਾਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚ, ਜੇ ਪਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗ ਮੁੜੇ ਮੁੜ ਜਾਏ, ਸਰੀਰ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਰੂਹਾਨੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਡੋਹਾਗਣੀ ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਏ। ਹੁਣ ਸੁਹਾਗਣ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੇ। ਡੋਹਾਗਣ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਡੋਹਾਗਣ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੱਬ। ਔਰ ਉਹ ਡੋਹਾਗਣ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਸੁਹਾਗਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰਿਆ ਮਰ ਜਾਉ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਸਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਸੋਹਰੇ ਢੋਈ ਨਾਲ ਹੈ ਪਈਐ ਨਾਹੀਂ ਥਾਉ, ਪਿਰ ਵਾਤੜੀ ਨਾ ਪੁੱਛਈ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਉ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਧਨ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਨ ਪਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ, ਬਹਿਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ, ਧਨ ਪਿਰ ਕਹੀਐ ਸੋਏ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੀ ਵੈਸੇ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਧਨ ਪਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਔਰ ਪਤੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਧਨ ਪਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ, ਬਹਿਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ, ਧਨ ਪਿਰ ਕਹੀਐ ਸੋਏ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਉਹੀ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਦੋ ਮੂਰਤਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰੀਰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਲੰਕਾਰ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਔਰਤ ਡੋਹਾਗਣ ਹੈ, ਸੁਹਾਗਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਡੋਹਾਗਣ ਔਰਤ ਸਹੁਰੇ ਢੋਈ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜੀ। ਪਈਐ ਨਾ ਹੀ ਥਾਉ, ਜੇ ਉਹ ਦੁਹਾਗਣ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਹੁਰੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਵਾਤੜੀ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਪਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ। ਧਨ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਉ, ਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗਣ ਕਹੀ ਜਾਓ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਸੁਹਾਗਣ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀ ਵਿੱਥ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਸਹੁਰੇ ਪਈਐ ਕੰਤ ਕੀ, ਕੰਤ ਅਗਮ ਅਥਾਓ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜੋ ਭਾਵੈ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਸਹੁਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਪੇਕੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸਤਰੀ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਣੀ ਫਿਰੇ ਸੁਹਾਗਣ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੁਰੇ ਪਈਐ ਕੰਤ ਕੀ, ਕੰਤ ਅਗਮ ਅਥਾਓ, ਕਿ ਉਹ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਅਥਾਹ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਹੁਰੇ ਰਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੇਕੇ ਰਵੇ, ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜੋ ਭਾਵੈ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਕਿ ਉਸ ਬੇਪਰਵਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹੀ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗੰਦਿਆਂ ਨਾ ਲਹਨ, ਇੱਕ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾਲ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਸ 'ਚ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ
ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tvg4.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84, ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।